भाई गुरमीत सिंह जी वो भी कल अपनी क्विचर जथा शेरे पंजाब हाज़री लवा के गए सन। साडे भैन जी रविंदर कौर पटेड़ी कलां तो बहुत वड्डे जथे दे नाल पहुंचे। मैं उन्होंने जी आखदा धन्नवाद करदा। गुरध्यान सिंह सूबा आगू उन्हां दे नाल आए ने। सारे संगत का धन्नवाद है जी आयां नूं। मैं भुल्लर न्यूज़ चैनल वालियां दा भी धन्नवाद करदा। TVF न्यूज़ चैनल वालियां दा भी, TVF गुरबाणी चैनल, ये बहुत वधिया नौजवान बच्चे जो अपनी सेवा निभा रहे हैं, इन्हां दा भी धन्नवाद। भाई चरणजीत सिंह जी भेड़वाल झुग्गियां राजपुरे तो पहुँचे ने, उन्हां दा भाई साहब होना दा चरणजीत सिंह होना दा बहुत बहुत इत्थे पहुँचण ते धन्नवाद। अज जो काफ़ी दिनों तो तुसीं रोज़ाना दी तरह वड्डी कतार दे विच दिनों ब दिन एक कौमी इंसाफ मोर्चे का जिहड़ा परिवार है वो वधदा जा रहा है तो सरकार दे ਕੰਨ खड़े ਹੁੰਦੇ जा रहे ने। जो तुसीं वड्डी गिनती दे विच 26 जनवरी वाले दिन इस मोर्चे के हिस्से बनना है। सो वीरो तुसीं बड़े वडभागे हो। कौमी योद्धिਆਂ ने जो कौम की खातर किया ਉਹਦਾ अज मुल तारन दे वास्ते बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा कराउण वास्ते तुसीं वड्डी कतार दे विच दिन ब दिन वधदे जा रहे हो तो सरकार गोडियां परने हुंदी जा रही है। जो आपां 26 जनवरी वाले दिन मार्च करना है, रोस मार्च करना है, उहनूं भी तुसीं बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल बड़े वधिया तरीके दे नाल एक सरकार नूं आपां जगाउणा। गूंगी ते बोली सरकार नूं, ये भगवंत मान दी सरकार जो अज आपां नूं काफ़ी दिन हो गए आ इन्हां सड़कां ते बैठियां नूं, चंडीगढ़ दीयां सरहदां ते अखां ते पट्टियां बन्नियां होईयां ने। कोई भी अजे तक साडे नाल पहुँचण नूं की संपर्क करन नूं कोई तैयार नहीं सी। सो सरकार नूं जगाउण वास्ते, सेंटर की सरकार नूं नत्थ पाउण वास्ते ते अपना बनदा हक लैण वास्ते असीं मंगदे भी की पए आ। अज साडे जो बंदी सिंह 32 साल 28 साल हो गए जेलों के विच बैठियां नूं, असीं आपदा बनदा हक इंसाफ ही लेना चाहुंदे। कोई असीं वाधा नहीं मंगण डे भी साडे नूं अजे 2 साल होए ते उन्हां नूं बाहर कढ दिओ। कुछ साडे वास्ते सिखां वास्ते कानून वखरा। सरसे वाले दा सौदा साध जो 40 दिनों बाद परौलां ते आ रहा है ਉਹਦੇ वास्ते कोई कानून वखरा। साडे सिखां दे नाल मतरेई मां वाला रसूख किया जा रहा। सो साध संगत जी इस वार सानू आगू बहुत वधिया मिल गए ने। ये सिख कौम का अखीरला ही मोर्चा समझ लो। इनू आपां जित के ते फतेह करके ही जाना है। जिवें आपां लम्मा समा ये संघर्ष जिहड़े ने ये गोडा मूधा मार के ते सड़कों ते बैठ के ही लड़े जाते हैं। इन्हां संघर्षां दे विचों बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा। जिवें आपां दिल्ली दीयां बरूहां ते जबर दी जंग बड़े सबर नाल जित्ती सी, उस तरह हुण भी आपां बड़े सबर दे नाल बैठ के इस मोर्चे नूं फतेह करना। सो मैं ज़्यादा समा ना लवां। साडे कोले कौम दा विद्वान क्विशर जथा सुरमुख सिंह जी हुणी पहुँचे ने, उन्होंने मैं बेनती करा वो स्टेज ते आउण, अपना समा लाउण दी किरपालता करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन कहे, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़ खेत। भगन दमामा बाजो परे निशाने खाओ, खेत जो मांडे सूरमा अब जूजन को दाओ। आनंद गुण निधान गुरु गरीब नवाज जियो, आखना जी सतनाम श्री वाहे गुरु।
ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਹੋ ਲੰਘਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਲੰਘਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਹੋ ਲੰਘਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਹੋ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ। ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਹੋ ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਹੋ ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ, ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ, ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ, ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਲਾਜ ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਮੀ, ਲਾਜ ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਮੀ, ਹੋ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਹੋ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਸਿੱਖਾ ਲਾਜ ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਮੀ, ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ ਲਾਜ ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਮੀ ਜੀ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਵਾਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਵਾਰੇ, ਵਾਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਵਾਰੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ। ਪਿਤਾ ਬਾਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਪਿਤਾ ਬਾਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਆ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੇ ਕੰਠ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਵੀਰ ਜੋ ਕਾਮਿਨ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਦਾ ਦੁੱਖੋ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਸੁੱਤੇ, ਬੰਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਬਾਜ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਟਾਂ ਉਸੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਵੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਰ ਕਰ ਤੁਰਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਰੀ ਚੰਨ ਕਲੇਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ, ਪੂਜੋ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਧੰਨਾ ਮਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਲਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਪੇਚੇ ਪਾਏ ਜੇ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀਆਂ ਦੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੱਗੇ, ਮਖਰ ਖੜਦੇ ਟਿੱਕੇ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਦੇ। ਪੱਥਰ ਤਰਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ, ਘੋੜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕਾਟੀ ਕਾਮੀਆਂ ਦੇ। ਅਣਖੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਾਜ ਨਹੀਂ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ।
ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੋ, ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਰਾਤੀ ਬਾਟ ਮਕਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਨੂਰਦੀਨ ਸਰਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਣ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੋ ਰਾਹੀ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਨਾਏ ਨੇ। ਮਰਿੰਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿੰਗਾੜਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਗਏ, ਸਿਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ਼ਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ। ਹਰੀ ਚੱਲਦਾ ਰੁਦਾਰ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਰਾਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਦੇਖੇ ਨੇ ਦੋ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਦੇ ਲੋਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰੇ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪੀ, ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰੇ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਰਸ਼ੋ ਥਾਪੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਮੁਕਦੀ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖਾ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਅੜਕੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਆਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਖੋਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਕਰਨ ਗਰਾਈ ਖੋਲ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਤਾ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਖੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਾਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਨੇ ਮਾਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪਾਰਸਾ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਸਿੱਕਾ ਨਾਨਕ ਜਾਈ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਲੇ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਗਲ ਰਹੇ ਸੀ ਭਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਆਏ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 153 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। 54ਵਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਮਿੱਤਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪੁੱਠੇ ਤਵੇ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਥਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਥਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਹਰੀ ਪਊਗਾ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਿਹਾ। ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਆਣੀਆਂ ਪੈਣੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਮਾਣ ਪਈ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜੇ ਨਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਨਾਥ ਨਾਥ, शरण तुम्हारी आयो नानक प्रभ साथ। पंथ तेरे दिया गूंजा जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दिया गूंजा जुगो जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दिया
ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਸੱਜਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਸੱਜਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ। ਹਰਦਾ ਸਹਿਤ ਦੇਵਾਂਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਧਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਧਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਪੁੱਲੀ ਪੈ ਕੇ ਦੇਹੀ ਪੰਜਰੀ ਗਾਲਣ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਜੇ ਵਾਲਣ ਦੀ। ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਚੁਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਧਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਧਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਜੋਤ ਹਲਾਉ ਲਹੂ ਚ ਲਿਬੜੇ ਪਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਣਕੇ ਬੱਚੇ ਨੰਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੜਮੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਧਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਧਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇਗਾਂ ਲਿਸ਼ਕਣ ਖੜਕਣ ਖੰਡੇ ਸੀ, ਪਰਲੇ ਤੇ ਟਾਲੇ ਆਪ ਦੇ ਬੂੰਗੇ ਝੰਡੇ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਸਰ ਟਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਧਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਧਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗੂੰਜਣ ਤੇਗਾਂ ਲਿਸ਼ਕਣ ਖੜਕਣ ਖੰਡੇ ਸੀ, ਪਰਲੇ ਤੇ ਟਾਲੇ ਆਪ ਦੇ ਬੂੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਸਰ ਟਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਧਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਧਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਡੋਲ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਖ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਜੀ। ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰਸਾ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਧਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਧਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਸਾਈ ਮਾਸ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ, ਖਲੜੀ ਦਾ ਢੋਲਕ ਤੇ ਤਪਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਵੇ ਮਿਰਗ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ, ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਵੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਲੁਹਾਕੋ ਦੀ ਖਲ ਤਾਈਂ, ਜੁੱਤੀ ਜੋੜਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਵੇ ਗੈਂਡਾ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਤਾਈਂ, ਫਿਰ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਵੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਲੁਹਾਕੋ ਦੀ ਖਲ ਤਾਈਂ, ਜੁੱਤੀ ਜੋੜਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਚੰਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਸ ਜੂਣਾ ਅਬ ਜਸ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕੋਮਲ ਜੀ, ਪਰ ਜਸ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੈਤਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ? ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਵੜ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ।
महाराज जैते का ऐसा पंथ सजाना हजारा नहीं बल्कि लखा च खड़ा मेरा सिंह नजर आया करेगा। लोग कहने आवाजा पाशा और गोलस मारदा सिंह खड़ा है जिवें महाराज आने समा दस रहे ने। सोहने प्यार नाल मारू चमकारे लखा दे कठ चों मेरा सिंह जितया। अज गुरु प्यारे सारे पंजाब दी हिंदुस्तान दी नजरां ए मोर्चे उत्ते ने सारे इधर तक रहे ने। सोहने प्यार नाल मारू चमकारे लखा दे कठ चों मेरा सिंह जितया। जननी जनेता भगत जन कहदा ता कैसूर नहीं तो जननी बाज रहे काहे गबाबे नूर हो लाइके ते बुक्कड़ बिच भाई जैते नू गुरु जी चार दे आने वाले समय बिच जहौर दिखाने पैने तलवार दे। हेमकुंट तेज में शोभदा सपत सरंग जैते मारू चमकारे लखां दे कठ चो मेरा सिंह जैतिया। मारू चमकारे लखां दे कठ च मेरा सिंह जैतिया। बुक्कड़ बिच भाई जैते नू गुरु जी चार दे आने वाले समय बिच जहौर दिखाने पैने तलवार दे। हेमकुंट तेज में शोभदा सपत सरंग जैतिया। मारू चमकारे लखां दे कठ चो मेरा सिंह जैतिया। मारू चमकारे लखां दे कठ चो मेरा सिंह जैतिया। नीला बाणा मुखो ते दाड़ा ते मुछां कुंडिया जंग दे मैदान बिच जाल मादिया करू ते गा खुंडिया। दुनिया दे लोक तक आखणगे उसनू नहीं जैतिया। मारू चमकारे लखां दे कठ चो मेरा सिंह जैतिया। मारू चमकारे लखां दे कठ चो मेरा सिंह जैतिया। सोने हाल सत सरी काल दा जयकारा होगा। धर्म दा बीजी हो पुट पुट के जेना च परोगा। धर्म दी बाड़ करी खड़ी जेड़ी पटनी चंग जैतिया। मारू चमकारे लखां दे कठ चो मेरा सिंह जैतिया। मारू चमकारे लखां दे कठ चो मेरा सिंह जैतिया। राज जद दुखी लोकां दी आत्मा नूं पंजदू फिर मेरा खालसा भी दुखी लोकां नूं खून नाल संजदू। पटनी ना फिर जरवाणिया लोकां दे वाले ढंग जैतिया। मारू चमकारे लखां दे कठ चो मेरा सिंह जैतिया। मारू चमकारे लखां दे कठ चो मेरा सिंह जैतिया। लूगा ना कदे हरदेव गारा तो कौम दी नरादरी बंत दे चौहान जोगी राले गाउणगे इस दी बहादरी। तिखी तलवार नाल याल मारे कढ दूगा भंग जैतिया। मारू चमकारे लखां दे कठ चो मेरा सिंह जैतिया। मारू चमकारे लखां दे कठ चो मेरा सिंह जैतिया। धन्नवाद है सारी संगत का। प्रबंध सज्जन जेडे प्रबंध चला रहे ने सकत्तर साहब का धन्नवाद है और साउंड वाले वीर का धन्नवाद मीडिया वाले वीर का धन्नवाद है। अगला प्रोग्राम है जोड़ा वो बड़ा काबिल का प्रोग्राम है क्योंकि कदे चढ़दियाँ कौन जाने तेरा नाम जी। बुलारे बहुत अच्छे पहुंचे हुए ने। कल भी जोड़े सज्जन आए इतने उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव पेश किया। बड़ी अच्छी स्पीच की दसिया कौम नूं क्योंकि कौमां चाहुंदियां सदा करवानियां ते अणख मरे तो कौम है मर जाती। इस कौम नूं सदा इतिहास पूजे जब हस के कौम जो जर जाती। मेरे प्यारिओ सारी संगत अरदास करियो भी आपां इंसाफ मोर्चा लाया ये जितना है और इकट्ठे होवो। बहुत तो बहुत संगतां नूं बेनती करो कि भाई आपां ने जाके मोर्चे में हिस्सा बनना है। इत्थे आके सहयोग भी देना है क्योंकि प्रबंध बहुत अच्छा है। देखो मैं तो मारे कहते नहीं मीह पाया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया। जे कोई जग संपूर्ण हो जाए मीह तां पैंदा। जे कोई जग संपूर्ण हो जाए मीह तां पैंदा हुंदा। ये अपना मोर्चा सफल होता जा रहा है और सफल होना जित के जाना। ना धन्नवाद है। सत श्री अकाल। अगला प्रोग्राम सरवण करो
ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਫਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਥੱਲੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਚਾਲੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ UK 07 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ UK 07 AB 06120 ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, AB 06120 ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਲਾਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਬਾਬਾ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫਰੰਟ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਨਰਾਲੋ ਤੋਂ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਖਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਣਪਛਾਤੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਬਟੂਆ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਥਾਣਾ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਬੀ, ਗੁਰਦੌਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੋਠੇ US ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਸੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ, ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਜਥੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੁਲਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੜੇ ਸਹਿਕ ਸਕੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੜੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਛਾਉਣੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਨੂਰਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
थोड़े उत्चा कर रहा थोड़े। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज की पवित्र गोद का निग मान दी खालसा जी गज के फतेह बुलाओ। अन्नी बोली सरकार दे कन्न पाड़ दिओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो खालसा जी ये कौमी इंसाफ मोर्चे ने ये संघर्ष विढ़िया दास कोले कोई लफ्ज नहीं जिन्ना ना इन्हां दा धन्नवाद कर सका। मेरी जवान नहीं इन्ने जोगी जिन्ना ने इन्हां दा धन्नवाद करा जिन्ना ने एडा वड्डा उपराला करिया। इन्हां ने अन्नी बोली सरकार नूं दस दिता। दिल्ली तक मोर्चे दियां गूंजां पैण लग गईयां। महाराज कहंदे जे तो प्रेम खेलन का चाहो सर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर त्रीजा सर दीजा कान ना कीजा। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना साडे खेत। महाराज कहंदे जनना है तो भगत जानो के दाता के सूर नहीं ता जननी बाज रहे काहे गुआए नूर। खालसा जी धानो मामा धानो हवारे अर्गे दियां मामा धानो जिंदे सुखे दियां मामा। वो जिन्हां ने सूर में जम्मिया सूर में इन्हां दियां कुखां पवित्र आ कुखां पवित्र। खालसा जी जिन्हां तो शेर साडे अंदर बैठिया तो भी कौमां डरदियां सरकारां डरदियां शेर अंदर बैठे आ। जिवें कहने क्या भुखे जबरी शेर ने पिंजरे विच डके ओ केड़ा जोश वालिया दे धक्कम धक्के। खालसा जी ये जोधियां तो सरकारां डरदियां। जिवें कहंदे एक मुठ लैके तेरे लंगर विचों छोलियां दी ओ कहंदा मौत नूं घूरे तेरा खालसा। पंज घुट लैके तेरे प्रेम बाटे वाले विचों प्रेम वाले बाटे विचों गिद्दड़ों शेर बन जावे तेरा खालसा। खालसा जी साडी कौम नूं गुरु गोबिंद सिंह ने ਸਿੰਘਾਂ ने सी दे के सानू शेर बनाया सी गिद्दड़ां तो। खालसा जी गुरु साहब ने अज साडे च गिद्दड़ हैगे आ जिन्हां ने बाणा पाया होया वो गोलकां दे काबज बैठे आ। गुरु साहब ने खालसा जी उदों सानू दस्सिया सी गधे दे उत्ते शेर दी खल पा के छड़ता सी जिने पिंडां दे विच तरथल मरता दी सी क्योंकि शेर दा पाया इन्ना सी। जदों लोग अंदर ही वड़ गए एक दिन वो किते अचानक मार गधे लई आउंदा सी वो गधियां नूं देख के हिंगण लग गया। खालसा जी वो गधे ने कमारा ने कुट कुट गधा छेओ मार दिता। खालसा जी अज शेरां दे भेष च है शेरां दा भेष अंदरों गधे आ। खालसा जी मैं दस दिना जेड़ा बेअंते बुचड़ ने साडे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ उत्ते खुआड़ा चलाया ये मैं कल दस देना चाहना। ये चीफ मिनिस्टर जदों बनया इनू वोटां नहीं सी पाईयां किसी ने। जो पहला बादल ने शुरू करिया सी 78 गुरु ग्रंथ साहब दा वो गुरु साहब दे उल्ट बोलते सी नरक धार गए। पिंडरा वालियां ने 13 सिंह भेजे सी कहंदे जाके उन्होंने ये बेनती कर दिओ बई साडे गुरु की निंदा ना करो। खालसा जी ये चीफ मिनिस्टर गदार बादल ये उस वेले चीफ मिनिस्टर सी। इनू इंटैलीजेंसिया ने कहा सी बादल साहब गड़बड़ हो जू इन्हें वोटां ने मारे ने 13 सिंह शहीद कराए। खालसा जी उस बंदे नू उमरा नंगल नाल दिल्ली छड्ड के आया है। खालसा जी उदों बाद गवर्नर राज लग गया। जून 91 दे विच इलैक्शन का ऐलान होया। खालसा जी इसने बेअंते बुचड़ ने ते दिल्ली की सरकार ने 29 कैंडीडेट शहीद कर दिते सी। खालसा जी इलैक्शन कैंसल हो गई। फरवरी 92 दे विच 1992 दोबारे इलैक्शन हुई। इन्हां ने लोगों ने बाईकाट कर दिता सी। इस बेअंते बुचड़ ने दिल्ली की सरकार ने जाली बूथां दे कब्जे करके खालसा जी सरकार बना ली। सरकार बना के खालसा जी इसने गुंडे पुलिस वाले लिया के शैनी वर्गे KP गिल वर्गे लिया के खालसा जी इसने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਾ ਫੜਾਤਾ, ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਲੁੱਟੋ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੋ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25,000 ਲਾਸ਼, ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਲੈਣਾ 1 ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਕਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖਰਦਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਲਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ 5 ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਜੂ ਬੇੜਾ, ਜਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਆਪਦਾ ਸਿੰਘ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 2 ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ 'ਚੋਂ 2 ਪਿਓ ਪੁੱਤ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਭਿਓਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਫੀਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੋਲਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਸੰਗਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫੇਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜੀਣ ਗਏ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਹਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢਿਆ ਥੱਲੋਂ ਹਿੱਲੂਗਾ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟਬੁੱਢਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦਾ। 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਿਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਛਾਈ ਜਾਓ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੇ
ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੱਜ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਉਸ ਓਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਭਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਲ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਦਲ ਪੰਥ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਗੋਤ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਾਨੀ, ਦਇਆਵਾਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁੰਜ ਇਹ ਕੌਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਰਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਸਿਆਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਗਵਾਈ। ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਚਰ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ
ਦੀਨਪੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਕੈਪਟਨ ਬਗਿਆੜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਗਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੋਂ ਹਟਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਗਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਗ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਠਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ। ਦੇਖ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਅਬਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਤੜਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਆਥਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਧੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਹ ਚੁਗਣੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੜਕੇ ਨਾਲ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਦ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਆਹ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਥੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਖਾ ਵਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪ ਡਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਦੇਖਿਆ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਰੁਕਿਆ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਬਗਿਆੜੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜੀ। ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਰੋਇਆ ਘਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੜਦੀਆਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੜਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਰੋ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਟੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ ਬੁੱਚੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਮੂੰਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਆ। ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਨਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਵੀਰੋ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਜੀਂਦ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣਗੀਆਂ। ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਆਖਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰੋਪੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਜਵਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਣਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟਬੁੱਢਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਲੂਪੁਰ, ਦਸੂਹਾ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਗੜੀਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਦੁਆਬਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਦਸੌਂਦੇ, BKU ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਝਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਗੇ ਹਰੀਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰੋ ਝੰਡ, ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾਵਾਲੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਸੀ,
ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਓ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਬਗਰਾੜੀ ਉੱਥੇ ਦੁਖਾਂਤ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 328 ਸਰੂਪ ਜੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 295 ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮਗਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਲਾਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਕੌਮੀ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹੋ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਕੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਦਾਰ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਸੰਬੰਧ ਸਵਾਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਤ ਕਹਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿੱਲੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਸਕੇ, 2-2 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਾਈਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 93% ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 60 ਤੋਂ 65% ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਲਨ ਰੋਪਈ ਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੈਕ ਫੜ ਕੇ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੁੰਮੀ ਰੋਪਿਆ ਆਣ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵੇ, ਲਾਂਬੂ ਚਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸੋਹਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ 1947 'ਚ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡ ਸਾਨੂੰ 1947 ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੌਮੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਠੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਰਗੀਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਵਾਜਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਜੀ। ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸਟੇਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਵੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੋਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੜਕ ਪੈਂਦੇ। ਕੋਰਨੇ ਬਬਰੀਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਈਏ, ਭਬਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬੜਕ ਪੈਂਦੇ। ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਣਾ, ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਡੇ ਨੇ ਖੜਕ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਖੋਸਿਆ ਸੋ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏ। ਉਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ BKU ਖੋਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ BKU ਖੋਸਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਰੋਪੜ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ, 250 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਾ ਸਰਕੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਤੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹਵਲਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਦੇਰੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ BKU ਖੋਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਜਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ
ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਗਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਮਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 100 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਣ ਆਉਣ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਨੂਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਰਾਸੋ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਣੇ 1 ਵਜਣਗੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਡਰ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧੋੜ ਕਲਾਂ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਪੇਟੜੀ ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੋਆ, ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਆਓ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਪ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਸਤਾਨ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧੂੜ ਚਟਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੋਗਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋਗਲ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੜਖ ਨੇ ਜੂਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਾਹਦਾ ਜੂਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ 30 ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਾਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਗਲ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਚਾਹੇ ਬੇਵਲ ਕਲਾ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਆ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾਊਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੱਜਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰੂਗਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਜੋਗਲ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਆਹੀ ਗੱਲ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਹਿਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਪਟੇੜੀ ਕਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੀਰੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਈ 1200 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਵੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਅਵਸ਼ਕਤ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਉਦਣ ਹੱਲੂਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝੋ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਜਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ MPAP ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਵਾਂਗਾ 2-4, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਲਾਈਏ ਨਾਅਰੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। पंथ की राज करेगा, राज करेगा। पूरे जोर ना दो बावां खड़ियां करके राज करेगा खालसा, राज करेगा, राज करेगा। बंदी सिंह, बंदी सिंह पंथ की राज करेगा, राज करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दो मिनट वास्ते हाजिरी लवाउणगे जथे तो पहला मनमोहन सिंह जी खेड़ा। आओ मैं बेनती करा, उन्होंने कोई मजबूरी है किते जाना है। आओ 2 मिनट वास्ते मनमोहन सिंह जी खेड़ा अपनी हाजिरी लवाउण जी। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 1978 ਦੀ, ਸੋ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 1986 ਦੀ, 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ 4 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 4 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਸੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ DC ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ SSP ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਪਏ? ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ, ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੇੜਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਨੂੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਲਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, और सब तो पहला सरवंश दानी मर्द अगंबड़े शहीद पिता दे सपुत्र, शहीद सपुत्रा दे पिता शाहिद शहनशाह गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की बख्शिश की फतेह सांझ पाओ जी, दिओ जी प्यार का सबूत, गाजर के बुलाओ जी फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, दो कवितावां आप जी की सेवा च कहणियां ने, क्योंकि ये जिहड़ा मोर्चा लग्या है साडे ओ नौजवान जुझारू जिन्हां ने देश बदले, कौम बदले ते सरबत दे भले दे लई संघर्ष किया है, ते जिन्हां नूं लंबे समय तो समय दियां सरकारां ने जेलां दे डकिया होया। साध संगत जी, जिहड़ियां सरकारां संविधान दियां गल्लां करदियां ने ते साथ सजी किथे गया उन्होंने संविधान, क्योंकि इन्हां नौजवानों नूं 32 साल 27 साल जेलों विच हो गए ने। ते आओ साध संगत जी, उन्हां जुझारू खालसे दी रिहाई वास्ते ये जिहड़ा कौमी मोर्चा लग्या है ते सारियां संगतां दा जिन्नियां भी संगतां पहुंचे ने धन्नवाद किया जाता है, क्योंकि जिहड़ी साडी कौम है ये सिर लत्था दी कौम है। ते साध संगत बड़े वारी परचे पाए ने पर खालसा कदे भी फैल नहीं होया। विद्वान कहता है साडी कौम सिर लत्था दी कौम यारो, बड़ी वार होया इम्तिहान एदा, कई औखे तो औखे पे परचे कदे फैल ना होया। जवान एदा ओ खुरा खोज मटान दी सोच दे, मन्नू जकरिए खान एदा खालसा जी खुरा खोज मिटान दी सोचते रहे। कई मन्नू ते जकरिए खान एदा ओ मिट के सिक्खी नूं मटान वाले अज भी झूलदा उच्चा निशान एदा। खालसा जी सिखां नूं खत्म करने वास्ते बड़ियां एजेंसियां आईयां ने। खालसा जी वार वार ये लोग सिखां नूं खत्म करने वास्ते ये बड़िया स्कीमां चलते ने। खालसा जी विद्वान कहता वार वार विरोधियां चाल चली, वार वार सिख कौम ते वार होया। वो कदी साडी कृपान ते रोक लगी, वो कदे साडी दस्तार ते वार होया। खालसा जी जिथों लैनी सी रोशनी कौम साडी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिथों लैनी सी रोशनी कौम साडी, उस रोशन मनार ते वार होया। वो भाजी असी भी मोड़ी जान दिया सच कहंदे आ दीन ईमान दे नाल, ओ कर जेकर जियांगे जियांगे अरख दे नाल, जेकर मरांगे मरांगे शान दे नाल। ते खालसा जी अज ओ कौम नूं जिहड़ियां सरकारां ने एक खत्म करना चाहुंदियां ने। पहला भी खालसा 3 आर्डीनेंस पास कीते सन, किसानी संघर्ष दे विच भी दास नूं हाजरी पाउण दा सुभाग समा प्राप्त होया है। आओ खालसा जी समय दी सरकार नूं एक चुनौती देंदी हुई कविता, समय दी भैड़ी सरकार नूं एक कविता दे रूप दे विच कह रहे ने, समय दी भैड़ी सरकारे तैनूं गिन गिन के लेखे देने पैणगे, आ सच दे नाल दे साथी है। इन याद कर देना
तू तुलदा रखदा जुल्म दी भट्ठिए जबर जुल्म दी भट्ठिए बलन शरीर दिन ढल गए सिक्खां दी अवार ने हुकूमत एक दिन लिख देने पैण गए सिक्खां दी अवार ने हुकूमत एक दिन लिख देने पैण गए अणकी तूफान भी लजूगी ढीलो जगते बदल बार बार से अगते अणकी तूफान भी लजूगी ढीलो जगते बहादुर दी वार्ता सूर में बहादुर दी वार्ता उच्चियां सुरां च गाउंदे रहणगे सिक्खां दी वार ने घूमते हुकूमत एक दिन लिख देने पैण गए एक दिन लिख देने पैण गए एक दिन लिख देने पैण गए जदों किसी भी देश के कौम उत्ते हवा आन आजादी दी वगदी है उदों दे सच्चिया आसका रहिंदी होसना सीस ते पगदी है लखां मुक्तड़ मक्खियां दे घर जांदे तां एक मोमबत्ती जगदी है सर्प खून शहीदां दा नुचड़ जांदा मेहंदी होरनां दे हत्थी लगदी है खालसा जी अमर रहिंदियां जग ते ओ कौमां जिहदे वीर किधरे घलदे ने ओ छन्ने कोपरी दे पढ़ के पुत जिहदे अपनी कौम नूं अमृत पियालदे ने खालसा जी इस समय दी सरकारां अज दी गल नहीं जदों तो खालसा जी ये संसार बनिया है ते खालसा जी ये सरकारां हमेशा खालसे दे नाल दो दो हत्थ करदियां रहियां ने खालसा जी जदों भी किसी ने न्योंदरा पाया है ते खालसे ने न्योंदरा डबल करके मोड़िया है खालसा जी बनते कदे इतिहास नहीं इस गले कि असी राजिया दे इन्ने पूर जमे ओ आने वाली ने पूछना है कि कौम ने किन्ने मंसूर जमे ते आओ खालसा जी मैं साडे अति मान ते सत्कारयोग अवतार सिंह जी अणकी साहब जड़े भाई नत्था जी भाई अब्दुल्ला दे मोहाली दे प्रधान साहब जी ने ते जिन्हां दे नाल दास ने 6 साल बतौर ढाडी सेवा निभाई है जिन्होंने 10 दिन की ड्यूटी लगाई है क्योंकि दास भाई नत्था जी भाई अब्दुल्ला जी ढाडी सभा का जनरल सकत्तर हरियाणा तो ते आओ खालसा जी असी उन्हां सिंघां दी रिहाई मंगदे हां जिन्हां नूं समय दी सरकार ने खालसा जी 27 साल हो गए ने 25 वरे हो गए ने ते खालसा जी उन्हां दियां मावां भी उडीकदियां होणगियां ते खालसा जी मैं बेनती करदा वां ये मोर्चा उदों तक जारी रहेगा जदों तक साडे वीर अपने घर परत के नहीं आउंदे जदों तक जेलां तो रिहा नहीं किते जांदे ते खालसा जी उदों तक ये मोर्चा गुरु की कृपा नाल चढ़दी कला दे विच चलदा रहेगा ते आओ खालसा जी कविता अगले बोलने बंदी सिंघां दी रिहाई मंगदे ना तैथों होर वैर दे नाल दे साथी इंज कह रहे ने बई
कुर्बान तू ते समझिया गैरनी, हो गए कुर्बान तू ते समझिया गैरनी। मुड तो तू रखे आए साडे नाल वैरनी, मुड तो तू रखे आए साडे नाल वैरनी। हो गए कुर्बान तू ते समझिया गैरनी, हो गए कुर्बान तू ते समझिया गैरनी, हो गए कुर्बान तू ते समझिया गैरनी, हो गए कुर्बान। कसूर ता होई साडी भुलनी, तेरा ना कसूर ता होई साडी भुलनी। लीडरां दी टोली गई कुर्सी ते डुलनी, लीडरां दी टोली गई कुर्सी ते डुलनी। घरां दे गधारा बेड़ी डुबदी है साडी नी, घरां दे गधारा बेड़ी डुबदी है साडी नी। कसूर एदा होई साडी भुलनी, याद चोटी हो गई कहते डुलनी। देख तारा बेरी डूबदी कदों ना सके डूब बेर ने। सिंगा तेरी आई ते तू मंगदे मंगे तेरा होर बेरने, बंदी सिंगा तेरी आई ते तू मंगदे मंगिए ना होर बेरने। जुग जुग जोंदे ने ओ बंदे जेड़े अणख लई मर जांदे, चरखड़ी छोड़ी फांसी चढ़वी ओ खिड़खिड़ पे ने हसदे। ओ अपना मुर्शद मनावन खातर भेंट सिरां दी धरदे साध संगत जी। गुरु दा खालसा हर कुछ बर्दाश्त कर सकदा है, पर अपने गुरु दी ते अपने गुरु धामां दी कदे बेअदबी सहन नहीं कर सकदा। आओ खालसा जी, आओ दिल्ली सरकार नूं एक सुनेहा देण दी कविता मेरे नाल दे साथी इंज कह रहे ने। संविधान संविधान तुसी हो पुकार दे, संविधान संविधान तुसी हो पुकार दे। सरेआम धज्जिया उड़ाउंदे नहीं हार दे, सरेआम धज्जिया उड़ाउंदे नहीं हार दे। सरेआम धज्जिया उड़ाउंदे नहीं हार दे, सरेआम धज्जिया उड़ाउंदे नहीं हार दे। हथ मारो पपियो बिन गणे न पैर वेर ने। संग तेरे आई ते तो मंगिए ना होर बैरने, बंदी सिंह तेरे आई ते तो मंगिए ना होर बैरने, मंगिए ना होर बैरने। इनकलाब ने रोकिया रुक सकदा, ध्यान देना, इनकलाब ने रोकिया रुक सकदा कि पतो कदों फर थल पै जाए। आखिर मुल पऊगा आखिर कुर्बानियां दा, भावें अज पै जे भावें कल पै जे। कौम ने मारिया मुक सकदी जिस कौम नूं मरन दा चल पै जे। आखिर पऊगा मुल कुर्बानियां दा, भावें अज पै जे भावें कल पै जे। ते अहसास जी इस कौमी इंसाफ दे विच जिन्ने भी जथेबंदियां पहुंचियां ने सारिया संगत दा कोटान कोटवा धन्नवाद। साडी मित्रां दी दुनिया दे विच कौम दे महान ढाडे
भाई मिंदर सिंह जी ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੋ ਇਸ ਗਾਬਰ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਪਾਪਣ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਨੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਪਾਪੀ ਇੰਦਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਨਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਬਈ ਇਹ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਟੇੜੀ ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 5100 ਰੁਪਈਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਈਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਪਤਦਾਨ 500 ਰੁਪਈਆ, ਪਿੰਡ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 10000 ਰੁਪਈਆ, ਬੀਕੇਜੂ ਖੋਸਾ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ 2000 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਪਤਦਾਨ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 3000 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ 500, ਗੁਪਤਦਾਨ 200 ਰੁਪਈਆ, ਬੀਕੇਜੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ 1100 ਰੁਪਈਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਪਤਦਾਨ 500 ਰੁਪਈਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਓ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੀਏ ਗੱਜ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੀਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ 54 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25-25 ਸਾਲ
28 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ना कहो अब की ना कहो तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह ता सुन्नत होती सब की। बोले सो निहाल, श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो बहुत बहुत धन्यवाद दविंदर सिंह जी चोका, जिन्हों ने बहुत ही थोड़े समय में अपने विचार पेश किए। इतने आने ते जी आखदा इकाई प्रधान हरमेघ सिंह, प्रधान पिंड डर खुडियां, जिला पटियाला, सिद्धूपुर किसान पुड़ियां प्राप्त अपनी टीम समेत इत्थे हाज़री लवाउण आए, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। इत्थे आने ते जी आखदा पिंड दतारपुर मरिंडे तो रसदी सेवा लैके संगत पहुंची है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है। सो अगले बुलारे सुखचैन सिंह जी चिल्ला, उन्होंने बेनती करदा वो 2 मिनट वास्ते अपनी संगतां नाल हाज़री लवाउण, स्टेज ते आउण। सुखचैन सिंह जी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲ ਦੇਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद सुखचैन सिंह चिल्ला जी का, जिन्होंने थोड़े समय में अपनी हाज़री लवा के संगतां दे रूबरू होए ने। मैं बेनती करा बलवीर सिंह जी रंधावा पंजाब किसान मजदूर यूनियन, वो भी 2 मिनट वास्ते अपनी हाज़री लवाउण। अगले बुलारे बाबा गुरदेव सिंह जी कार सेवा बनूड़ वाले, मैं उन्होंने बेनती करदा उत्थे स्टेज ते पहुँचण की कृपालता करन। बाबा गुरदेव सिंह जी बनूड़ वाले। कौमी इंसाफ मोर्चे के सदे ते साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਭ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਾ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਡ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਲਾ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬੇਅਦਬੀ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਣੀ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਡਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾੜੀ, ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਕੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੋਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ ਜੀਵਾ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਆਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਸਿਖਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਲਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕਮਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੱਕਮੁੱਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਖੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਨੂੜ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾ ਅਠਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ।
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾ ਅਠਵਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਹਕਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ, ਝੀਤਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿੱਟੂ ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਅਮਲੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਿੱਟੂ ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਦਿੱਤੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਅੱਗ ਸਾਡੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਸੋਹਣੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਪੱਗ ਸਾਡੇ, ਸੋਹਣੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪੱਗ ਸਾਡੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਿਆਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਲਈ ਲੜੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਅਮਲੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਮਲੋ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੂਰੇ 96 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਾਇਕ ਵੀਰੋ, ਗੀਤਕਾਰ ਵੀਰੋ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਆਪਾਂ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਲਈ ਗੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਸੰਤ ਸੂਰਮਾ, ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੀ ਗਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਮਾਲਕਾ ਰਹਿਬਰ ਕੋਈ, ਆ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਆ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ 1978, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਓ ਬਈ? ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਡਾਢਾ ਏ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਏ। ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ। ਓਏ ਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਬਿੱਟੂ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਦੌਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਢਵੀਂ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹਾਂ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਮੇਰੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਬਾਲਣ ਤਾਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਚਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 5 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਈ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ।
ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਲਈਏ? ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਚੌਹੀ ਤਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਿੱਦੜ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੁਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਅਡਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪਵਾਦ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ 1 ਸਾਲ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦਾਸ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ
हाँ जी हाँ वाला सुनिया जा हाँ सोने डवैर दियां गल्लां सूर मैनू कहंदे गुस्सा आ गया सोने डवैर दियां गल्लां सूर मैनू कहंदे गुस्सा आ गया शेर मंग गज्जे अब्बर शेर सी भी गोरियां ते छा गया सोन ललकारा उथे उदम से ओदा मची हाकार सी सोन ललकारा उथे उदम से ओदा मची हाकार सी शेर मूरे भज निकली भी जिवें कहंदे गिद्दड़ां दी डार सी हो डक्किया ना डक होवे सारी फौज गोरियां दी मोहरे ला लई डक्किया ना डक होवे सारी फौज गोरियां दी मोहरे ला लई बुचड़ा दी टोली जेड़ी कहंदी सिक्का होंदी सिद्धे राहे पा लई बुचड़ा दी टोली जेड़ी कहंदी सिक्का होंदी सिद्धे राहे पा लई मड़िया दे वांगो उस हाल विच सी भी कहंदे चुप छा गई मड़िया दे वांगो उस हाल विच सी भी कहंदे चुप छा गई बारो बारी गोर दी भी कहंदे हुण बारी आ गई देर ना लगाए उत्ते सूर मैंने किते कहंदे तीन फैर सी देर ना लगाई उत्ते सूर मैंने किते कहंदे तीन फैर सी गोली लगी गेड़ा खक डिगे अब झट्टे उत्थे अड़े वैर सी गोली लगी गेड़ा खक डिगे अब झट्टे उत्थे अड़े वैर सी दूगा गवाइयां इतिहास जग ते देश ली जो कर गया वे दूगा गवाइयां इतिहास जग ते भी देश ली जो कर गया अपनी शहीद कुर्बान करके ते नां उच्चा कर गया रहिंदी दुनियावी तक शेर दियां लोकी 12 गाउंदे रहणगे रहिंदी दुनियावी तक शेर दियां लोकी 12 गाउंदे रहणगे शहीदां दियां यादां विच राले वेल के ते मेले लाउंदे रहणगे जल्लियांवाले बाग दा हो लैके बदला सी फर्ज निभा गया जल्लियांवाले बाग दा हो लैके बदला सी फर्ज निभा गया कहे फेड वाले अब जिंद कौम दे भी कहते रखे ला गया पौधा झिझकी ना डरी पौधा झिझकी ना डरी रख पक्का इरादा ऐदा पक्का इरादा रखना जित के जाना पौधा झिझकी ना डरी रख पक्का इरादा मेरा रीज नाल कट्टी बंद बंद वे जलादा मेरा रीज नाल कट्टी बंद बंद वे जलादा कट वध के ना लाई बंद छड़ के ना जाई वे कट वध के ना लाई बंद छड़ के ना जाई बेखी मणि सिंह उत्ते पौरा तरस न खाई बेखी मणि सिंह उत्ते पौरा तरस न खाई मैं भी सीन जो कहदा तेरे नाल रहा वादा मैं भी सीन जो कहदा रख पक्का इरादा मेरा रीज नाल कट्टी बंद बंद वे जलादा मेरा रीज नाल कट्टी बंद बंद वे जलादा मैं भी हसदार हूँ तेरे पक्षदार हूँ वे मैं भी हसदार हूँ तेरे पक्षदार हूँ तेरा बाल वे जलादा हस हस के सहूँ तेरा बाल वे जलादा हस हस के सहूँ जेड़ा सिद्ध को न डोले हुंदा ओह बड़ भागा जेड़ा सिद्ध को न डोले हुंदा ओह बड़ भागा जेड़ा सिद्ध को न डोले ओदा ओह बड़ भागा मेरा रीज नाल कट्टी बंद बंद वे जलादा मेरा रीज नाल कट्टी बंद बंद वे जलादा रहे मंगना अधूरी मेरी आस कर पूरी वे रहे मंगना अधूरी मेरी आस कर पूरी तेरे नाल भी असां दी रीज पैदल गूड़ी तेरे नाल भी असां दी रीज पैदल गूड़ी लै भी वार दिता सिंह मज्जा माल वद बाबा लै भी वार दिता सिंह दे दो मानक दवादा मेरा रीज नाल कट्टी बंद बंद वे जलादा मेरा रीज नाल कट्टी बंद बंद वे जलादा वे 1-2 मिनट 2 मिनट तिखा चलदा सीसी उत्ते आला तिखा चलदा सीसी उत्ते आला हो मुखो सतनाम बोलदा
दास गुरु दा प्यारा हो मुखो सतनाम बोलदा बई मुखो सतनाम बोलदा आरा खिचदा दो फाड़ है शरीर नू लोक वेख के वगाउंदे अखों नीर नू आरा खिचदा दो फाड़ है शरीर नू लोक वेख के वगाउंदे अखों नीर नू डोल गया सी मुगल हथियारा डोल गया सी मुगल हथियारा हो मुखो सतनाम बोलदा पाई मती दास गुरु दा प्यारा तिखा चलदा सीसी उत्ते आला हो मुखो सतनाम बोलदा आरा खिचदा जलाल सो बिडोलिया मुखो गज के सिमती दास बोलिया आरा खिचदा जलाल सो बिडोलिया मुखो गज के सिमती दास बोलिया मेरा निभ जावे सिद्दक प्यारा मेरा निभ जावे सिद्दक प्यारा हो मुखो सतनाम बोलदा तिखा चलदा सीसी उत्ते आला तिखा चलदा सीसी उत्ते आला हो मुखो सतनाम बोलदा मत्थे तो तीर खून चो गया चौक चानने दा लाल दिल्ली हो गया मत्थे तो तीर खून चो गया चौक चानने दा लाल दिल्ली हो गया रोया अंबरे वेख के नजारा रोया अंबरे वेख के नजारा हो मुखो सतनाम बोलदा भई मुखो सतनाम बोलदा भई मुखो सतनाम बोलदा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन गुरमीत सिंह जी जलाल तो जिन्हों ने बड़े जोश के नाल संगतां नाल कथावां पेश कीतियां ने। सो जो बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई आ, सो मैं प्रबंधकों को बेनती करा कि पिछों साउंड सिस्टम जिहड़ा अपना वो भेजना जाए, खास करके ध्यान रखा जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं बेनती कराँगा अमन शर्मा जी वो भी स्टेज पर पहुँचन, जो कि सवेर तो लैके शाम तक इत्थे आके डेली हाज़री भरते ने, भांडियां की सेवा करते आ। शर्मा जी अमन शर्मा जी को बेनती है कि 2 मिनट वास्ते संगतां दे रूबरू होण, जो कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई शुरू। कश्मीर सिंह जी सिद्धूपुर सोभा सीनियर मीत प्रधान पंजाब, आओ उन्होंने पासों विचार सरवण करिए। कौमी इंसाफ मोर्चे च बैठी ਅਤੇ गुरु महाराज की हजूरी विच बैठी परम प्यारी साध संगत जी, आओ आपां गुरुआं वल्लों बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सिद्धूपुर जथेबंदी वालों सूबा सीनियर मीत प्रधान पंजाब ते असी सिद्धूपुर जथेबंदी वालों 10 तरीक को मीटिंग हुई सी साडी अपनी, ते उहदे विच पास होया सी कि हाँ इस अपने जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चा इहदा आपां ने सपोर्ट करनी आ। फिर गया मुकेरियां मीटिंग हुई, वो मीटिंग दे विच जिहड़ियां गैर राजनीतिक जथेबंदियां उन्हां सारियां ने पास कर लिया कि आपां इस अपने धरने नूं पूरी सपोर्ट करनी है। हुण तुहाडी ये जित अवश्य होगी, क्योंकि जदों पिंडां दे विचों नौजवान आप मुहारे तुर पैण तां साडी जित जरूरी हो जाती है। जिहड़ा आपां ने दिल्ली काले कानूनां दे खिलाफ मोर्चा लाया सी, वो कोई किसान जथेबंदियां वालों नहीं सी जित्तिया जाना जेकर नौजवानी नाल ना तुरदी।
ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਕਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਹਲੇ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੱਦੇ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਚੌਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੁਝ